Welcome back, students. So now we are going to see about some of the features of the earthworm. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா especially we are now seeing the case study like Lumpito Mauriti. இதோட morphological anatomical differences இதுக்கும் then metaphor postuma. So ரெண்டுத்தையும் ஆக்சுவலாக கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் அதோட கேரக்டர்ஸ், அதோட சைஸ், கலரேஷன், அதோட ஷேப், தென் அதோட தென் நம்ம சொன்ன nephridia and even the clitellum. So everything they have compared. எந்த செக்மெண்ட்ஸ் எந்த செக்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே ஒரு கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்காங்க. You can see the characters like shape and size and coloration, segmentation, clitellum, spermatical opening, then pharynx, esophagus, gizzard, intestine, and intestinal cecum, lateral hearts, pharyngeal nephridiae, and micronephridiae, meganephridiae, male genital. So இதெல்லாமே ஆக்சுவலா கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. First we will see the color characters like shape and size பார்க்கலாம். So in Lumpito Mauriti பார்த்தீங்கன்னா the shape and size is cylindrical and the size is the 80 millimeter, that is 8 centimeter to 21 centimeter length வரைக்குமே அதால இருக்கும். Then the width wise அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.5 millimeter to 5 millimeter in width. Coming to the metaphoric postuma, here it is also cylindrical. So earthworm maximum cylindrical தான், அதோட shape actually changes இருக்காது. So அதனால maximum of the earthworms வந்து it's a cylindrical one. The shape length wise அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 115 to 130 millimeter in length, that is 11.5 to 13 centimeters வரைக்கும் இருக்கும், and 5 millimeter in width. Okay, so next character is the coloration. So coloration அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is Lumpito Mauriti is a light brown, and coming to the metaphor postuma பார்த்தீங்கன்னா it's a dark brown. So ரெண்டுத்துக்குள்ள coloration differ ஆகுது. அதோட ஸ்பீஷிஸ் எல்லாமே எப்படி ஸ்பீஷிஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட coloration, then அதோட behavior, இது எல்லாமே நம்ம சொல்லலாம். And coming to the third one, segmentation. So Lumpito segments பார்த்தீங்கன்னா 165 ல இருந்து 190 segments வரைக்கும் இருக்கும். Because I have already told you that ஜென்ரலாவே வந்து ஒரு earthworm நம்ம சொல்லும் போது மேக்ஸிமம் 200 செக்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். ஈவன் 200 ல இருந்து 250 செக்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் கூட இருக்கும். அதனால இட் மே வேரி ஃப்ரம் ஸ்பீஷிஸ் டு ஸ்பீஷிஸ். ஒரு சில ஸ்பீஷிஸ்க்கு அந்த நம்பர்ஸ்ன்றது மாறுபடும். அண்ட் கம்மிங் டு த மெட்டாஃபியரி, த செக்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் 140 செக்மெண்ட்ஸ், இல்லை 140 செக்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் த clitellum. Coming to the clitellum, so Lumpito Mauriti பார்த்தீங்கன்னா it's like 14th to 17th segments வரைக்கும் clitellum region, because we have already seen that morphologyல இப்பதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். 14th ல இருந்து 17th segment வரைக்குமே வந்து that is 4 segments, like 14th ல இருந்து 17 calculate பண்ணுங்க, 14, 15, 16, 17. So 4 segments சேர்த்து தான் clitellum அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். But in case of Mauriti பார்த்தீங்கன்னா metaphor பார்த்தீங்கன்னா it is the 3 segments only. இங்க 14, 15, 16 மட்டும்தான் இருக்கு. So there are 3 segments in the metaphoric postuma. And coming to the next character is the spermatical opening. So spermatical opening we saw Lumpito Mauriti characters நம்ம நிறையவே பார்த்தாச்சு. So அதனால you can easily இப்ப அதை நம்ம சொல்லும் போது you can easily get that point. Like அதுல வந்து 3 pairs நம்ம சொல்லியிருந்தோம். Spermatical opening 6 and 7 between, and 7 and 8 between, and 8 and 9 between. அதாவது எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா like see this is the segments of earthworm imagine பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி segments இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த segmentsக்கு இடையில இந்த ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா? So the lines actually இதான் வந்து 6 and 7 and 8 imagine பண்ணுங்க. So இந்த இடத்துல actually அந்த opening அப்படின்றது இருக்கு. Let me take from some color. See இந்த பிளேஸ்க்கு பிட்வீன்ல தான் கிளியரா இல்ல. இந்த இதுக்கு லைனுக்கு பிட்வீன்ல தான் இந்த செக்மெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு செக்மெண்ட்ஸ்க்கு இடையில தான் ஆக்சுவலா வந்து இந்த போர்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு. You can see here 6 and 7, 7 and 8, and 8 and 9. So அந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலா கொடுத்துருக்காங்க. அதுவே when coming to the metaphor, we can see the 4 pairs இருக்கு. That is a 5 to 5 and 6 க்கு இடையில இருக்கு, 6 and 7, and 7 and 8, and 8 to 9. So இந்த மாதிரி ஒரு segments அப்படின்றது வேரி ஆகுது. And coming to the next character,
the pharynx region. Pharynx அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா pharynx is present in the third and fourth segment. Third-க்கும் fourth segment-க்கு இடையில தான் இருக்கு. That is lampetomorti. As in case of metaphyr பார்த்தீங்கன்னா runs up to fourth segment. So fourth segments வரைக்குமே போகுதுன்னு இருக்காங்க. And the next character is the esophagus. So fifth segmentல esophagus is present because pharynx கடந்து actually esophagus வரும். So it is present in the fifth segment. But in case of metaphyr பார்த்தீங்கன்னா it is present in the eighth segment. So on the fourth segment தாண்டியும் வந்து pharynx region இருக்கு அப்படின்றத metaphyர்லி சொல்லலாம். And the next character is a gizzard. So gizzard maximum வந்து எதுல சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ்ல தான் நம்ம அதிகமா வந்து gizzard ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா because gizzard is plays a very important role for food storage purpose. பேர்ட்ஸ் வந்து கிரெயின்ஸ் எல்லாம் அதிகமா எடுத்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதோட கம்ப்ளீட்டா அதோட ஸ்டொமக்கே அந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாம் அனுப்பாது. They just store the food grains in this gizzard. அந்த gizzard எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நெக் ரீஜியனுக்கு கீழே இருக்கும், கொஞ்சம் கீழே தொராசிக் கிட்ட இருக்கும். தொராக்ஸ் ஐ மீன் நம்ம நெக்குக்கு கீழே கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும். அது ஆக்சுவலா வந்து ஒரு சாக் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் நம்ம கிசார்ட் சொல்லுவோம். ஸோ கிசார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சிக்ஸ்த் செக்மெண்ட்ல இருக்கு. கம்மிங் டு த மெட்டாஃபியரி இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் த 8th to 9th செக்மெண்ட்ஸ், 2 செக்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கு. And the next character is the intestine. So intestine it is present in the 7th segments to anus. So complete because intestine வந்து பாத்தீங்கன்னா in betweenல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 7th segments வந்து anus வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா it is present from 15th segment to the anus. 15th ல இருந்து complete last வரைக்கும் இருக்கு. And the next character is the intestinal ceca or ceca ன்னு சொல்லுவாங்க. So it is absent. Intestinal cecaன்றது இதுல இல்ல, cecum அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is absent in the lampito. பட் ஆனா வந்து மெட்டாஃபிர் பாத்தீங்கன்னா it is present. அது எந்த ரீஜன்ல எந்த செக்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is present in the 26th segment. So on the earthworm-ஓட 26th segmentல actually the cecum is present. The next character is the lateral hearts. Hearts you know that நமக்கு humans வந்து நம்ம சொல்லிருக்கோம் we are having the heart in the left side. இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். பட் lateral hearts அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆக்சுவலா lateral hearts தான் இதுக்கு earthworm-க்கு இருக்கும். lateral hearts சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா 8 pairs from 6th to 13th segments வரைக்கும் இருக்கு. மொத்தமா 8 pairs இருக்கும். இது நம்ம எப்படி இதுல நம்ம சிங்கிளா சொன்ன மாதிரி அந்த போஸ்ட் சிங்கிளா இருக்கிற மாதிரி பேரா இருக்கும். அது lateral hearts நம்ம லாம்பிட்டோல இருக்கு. And coming to the metaphyr பாத்தீங்கன்னா it is present 3 pairs from 7th to 9, 7, 8, 9. இங்க பாத்தீங்கன்னா 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So here it is a 8 pair. In the lampito it is a 8 pair, and in case of metaphyr is a 3 pair. And the next character is the pharyngeal nephridia. So nephridia நம்ம சொல்லும்போது because nephridia plays a very important role in annelida, especially earthworm. அந்த nephridiaல different types of nephridia வரும். So nephridia நம்ம சொல்லும்போது the main function என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா for excretion purpose, excretory function அது perform பண்ணும். அதான் nephridiaோட ஒர்க். So nephridia pharyngeal nephridia பாத்தீங்கன்னா pharynx regionல இருக்கக்கூடிய nephridia தான் pharyngeal nephridia நம்ம சொல்லுவோம். So it is present between the 5th to 9th segments வரைக்கும் இருக்கு. As in case of metaphyr it is present from 4th to 6th segment வரைக்கும் இருக்கு. And the next case is the micronephridia. So pharyngeal nephridia முடிஞ்சது. Then we are going to see about the micronephridia. So 14th to last segment, 14th and last segments வரைக்கும் இருக்கு. அதுவே வந்து metaphyr பாத்தீங்கன்னா it is present in the 7th to last segments வரைக்கும் இருக்கு. And the next character is the meganephridia. Mega means it's a big one. And coming to the meganephridia 19th to last segment. And இதுல வந்து metaphyr பாத்தீங்கன்னா it's a 15th to last segment. And the next character is the male genital pore and female genital pore. So first male genital pore நம்ம பார்க்கலாம். Coming to the male genital pore it is present in the 18th segment, but metaphyr இது பாத்தீங்கன்னா இதுவும் 18th segment தான். And the last character பாத்தீங்கன்னா female genital pore சொல்லும்போது so 14th segment and இதுவும் 40th segment. So இதுல வரக்கூடிய charactersல நம்ம சொன்ன வரைக்கும் அந்த genital pores மட்டும் தான், genital male genital pore and female genital pore இது ரெண்டு தான் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஈக்குவலா இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஐ மீன் சேம் பொசிஷன்ல இருக்கு நம்ம சொல்லலாம். பட் மத்தபடி மத்த கேரக்டர்ஸ் நீங்க ஷேப், சைஸ் ஆர் கலரேஷன் ஆர் எனிதிங் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா இதுல வரக்கூடிய 16 கேரக்டர்ஸ்ல நம்ம 15 கேரக்டர்ஸ் ஆர் 14 கேரக்டர்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டா கூட ஒரு கேரக்டர் கூட மேட்ச் ஆகல.
except the genital pores. ஓகே, ஸோ எதுக்காக வந்து இந்த டிஃபரன்சஸ் இந்த கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஏதாவது 2 or 3 பாயிண்ட்ஸ் லைக் அது அது எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல எடுக்கிறாங்களோ அது தகுந்த மாதிரி அதோட பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர்ஸ் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ், சில பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் இருந்தாலே போதும். அதே மாதிரி நீட் கொஸ்டின்ஸ்லயே ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. பிகாஸ் ரெண்டு தான் கம்பேர் பண்ணிருக்கிறதுனால, பிகாஸ் யூ நோ தட் இந்த தடவை நீட் எக்ஸாம்க்கு மேக்ஸிமம் வந்து நீட் எக்ஸாம்க்கு வந்து டேக் த கொஸ்டின் ஃப்ரம் த சிபிஎஸ்சி. ஸோ நீட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே இது சிபிஎஸ்சில இருந்து அதிகமா எடுப்பாங்க. பட் இந்த தடவை வந்து நீட் எக்ஸாம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி 90% அபவ் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் தான். எஸ்பெஷலி ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க, கவர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ சிபிஎஸ்சி நீங்க படிக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரல. சிபிஎஸ்சி இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன். பிகாஸ் வேல்யூஸ் எல்லாமே அவங்க கால்குலேட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளட் வால்யூமா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பிஹெச், ஸ்டொமக்ல இருக்கக்கூடிய பிஹெச், ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய பிஹெச், ஆர் நம்மளோட சைவா இருக்கக்கூடிய பிஹெச். ஸோ இந்த மாதிரி பிஹெச் ரேஞ்ச் எல்லாமே சொல்லும் போது ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ்லயும் சிபிஎஸ்சி புக்ஸ்லயும் சில கண்டிஷன்ஸ்ல வேற வேற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 11th, ஐ மீன் சிபிஎஸ்சி தான் ஆக்சுவலா ஸ்டாண்டர்டு. பட் உங்களோட புக்ஸ் நீங்க வந்து ரெஃபர் பண்றது ரொம்பவே நல்லது. பிகாஸ் இந்த மாதிரி எர்த்வார்ம் நம்ம இதுக்கு லாஸ்ட் சாப்டர் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் அந்த டிஷ்யூ ஆர்கனைசேஷன் சொன்னாலும் சரி, இல்ல எந்த சாப்டர் இருந்தாலுமே சரி, ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான லெசன்ஸ். அனிமல் கிங்டம், அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய டிஷ்யூ ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் திஸ் ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர்ஸ். எல்லாமே டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். ஸோ லைக் ஹிடனான கொஸ்டின்ஸ் வரவே வராது. ஸோ ஐ கேன் ஈஸிலி கெட் த மார்க்ஸ், ஸ்கோர் த மார்க்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் we will see the anatomy of the earthworm. ஸோ anatomy நம்ம சொல்லும்போது anatomical structure, அதோட எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் அதுல எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், என்னென்ன மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ the body wall of the earthworm is very moist, thin, soft, skinny, elastic இந்த மாதிரி இருக்குன்றாங்க. பிகாஸ் அது மாய்ஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். எதனால மாய்ஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிகாஸ் லைக் சீலின்ட்ரா, டீனோஃபோரா, பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ், அஸ்கெல்மின்தஸ் வரைக்கும் அங்க இருக்க அனிமல்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு. பிகாஸ் பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ், அஸ்கெல்மின்தஸ் நம்ம சொல்லும் போது மேக்ஸிமம் இதுல வரக்கூடிய அனிமல்ஸ் எல்லாமே parasitic ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ they must have the cuticle layer. ஆனா அனிலிட்ஸ் நம்ம சொல்லும் போது அனிலிட்ஸ்ல ரொம்ப சில ஸ்பீஷிஸ் மட்டும் தான் வந்து parasitic லைஃப்ஸ்ல இருக்கும். லைக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா லீச் எல்லாமே வந்து parasitic லைஃப் தான். பிகாஸ் அதோட ஃபுட்டை வந்து மற்றதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் ஒரு அனிமல்ஸ் மேல பிளட் சக் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் தான் லீச் எல்லாமே. பட் யார்த்தோ நம்ம சொல்லும் போது இது தனியா வாழக்கூடிய அனிமல். அட் த சேம் டைம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாயில்ல எஸ்பெஷலி இருக்கக்கூடியது. அது சாயில நார்மலா மேலோட்டமா கிடையாது, இவங்க கொஞ்சம் டீப்பாவே இருக்கிறவங்க சாயில்ல. அப்ப டீப்பா இருக்கிறதுனால அந்த பிகாஸ் தே ஆல்சோ யூஸ் தியர், இதுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் அப்படின்றது ஸ்பெஷலா எதுவுமே கிடையாது. ஸ்கின் தான் ஆக்சுவலா ரெஸ்பிரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த பாடி வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து சாயில கவர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக மாய்ஸ்சரா இருக்கும். இப்ப எப்படி வந்து நம்ம ஆயிலும் வாட்டரும் மிக்ஸ் ஆகாது நம்ம சொல்றோமோ, அதே மாதிரி இதோட பாடியில இருக்கக்கூடிய அந்த மாய்ஸ்ட் வந்து சாயில் அது மேல வந்து ஒட்டாது. ஒட்டினாலும் லைட்டா தான் இருக்கும், ரொம்ப லைட்டா தான் அந்த சாயில ஒட்டி இருக்கும். அது ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஏன்னா இது வந்து ஸ்கின்னை யூஸ் பண்ணது ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணது ப்ராசஸ்க்கு. அதனால வந்து ஸ்கின் இதுக்கு நல்லா மாய்ஸ்சரா இருக்கணும். அண்ட் ஸ்கின் ரொம்ப தின்னாதான் இருக்கும், ரொம்ப திக்கா, ரொம்ப ஹார்டா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது, ரொம்பவே தின்னாதான் இருக்கும். ஈஸியா வந்து நீங்க டேர் பண்ண நினைச்சாலே டேர் ஆகும். அண்ட் சாஃப்டா இருக்கும். பிகாஸ் நீங்க மேபி காலையில மிதிச்சிருப்பீங்க, கையால மேபி தொட்டிருக்கான்னு தெரியாம பாத்தீங்கன்னா அதோட ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டா தான் இருக்கும். அண்ட் ஸ்கின்னி ஃபுல் ஸ்கின் மாதிரி தான் இருக்கும். எலாஸ்டிக். ஸோ எர்த்வார்மோட பாடியை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து எப்படி மூவ்மெண்ட் கொடுக்குதுன்றத பார்த்தே we can say that its body is somewhat elastic அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். அண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த கியூட்டிக்கல். நமக்கு இருக்கக்கூடிய எபிடர்மிஸ் மாதிரிலாம் அது கிடையாது, சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. பிகாஸ் இது எல்லாமே நாக்டர்னல் ஹேபிட்ஸ் தான். கியூட்டிக்கல்ஸ் இல்லாம எபிடர்மிஸ் இருந்ததுன்னா ஷோரா அது மார்னிங் வெளியெல்லாம் வர முடியும். ஏன்னா எபிடர்மிஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு அந்த யூவி ரேடியேஷன்ஸ்ல இருந்து நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும், அதால ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அதனால வந்து எபிடர்மிஸ் இருந்ததுன்னா வரும். பட் இந்த எர்த்வார்ம் நம்ம சொல்லும் போது they doesn't have any special epidermis. அந்த மாதிரி நமக்கு இருக்க ஒரு ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் மாதிரியோ இல்ல மேமல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் மாதிரியோ எபிடர்மிஸ் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எபிடர்மிஸ் they also have cuticle. பிகாஸ் எபிடர்மிஸ் எப்படி நம்ம பாடியில வந்து அவுட்டர் கவரிங்காக ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுதோ, அதே மாதிரி இந்த அனிமல்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா
எல்லா அனிமல்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு அவுட்டர் ப்ரொடெக்ஷன் கவரிங் அப்படின்றது கண்டிப்பா இருக்கும். எர்த்வார்மை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா they are having a cuticle. இந்த cuticle இருக்கு. அண்ட் எபிடமிஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப ரேர் தான், எல்லா அனிமல்ஸ்லயும் கிடையாது. அண்ட் மசில்ஸ் அண்ட் சிலமிக் எபிதீலியமும் இருக்கு. The epidermis consists of supporting cells, gland cells, and then basal cells and sensory cells. Maximum cuticle தான் நம்ம அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால வந்து இதுல வந்து ஆக்சுவலி சில சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ் ஈவன் கியூட்டிகல்ஸ்லுமே இருக்கு, பேசல் செல், சென்சரி செல் எல்லாமே இருக்கு. A spacious body cavity called the coelom. So coelom பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். பிகாஸ் யூ நோ தட் coelom நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போது ஏசீலோம், சூடோசீலோம், ஹீமோசீலோம் அண்ட் யூசீலோம் அப்படின்றது நம்ம ஸ்டடி பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதுல வந்து சீலம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. இஸ் இஸ் சீன் பிட்வீன் த அலிமெண்ட்ரி கெனால் அண்ட் த பாடி வால். ஓகே, ஸோ ஒரு பாடி வால்க்கும் ஒரு அலிமெண்ட்ரி கெனாலுக்கு இடையில தான் இந்த சீலம் அப்படின்றது இருக்கு. The coelom contains the coelomic fluid. So coelom நம்ம சொல்லும் போதே they contain some fluid and serve as a hydrostatic skeleton. இப்ப நம்ம பாடியில நமக்கு எப்படி வந்து ஸ்கெலிட்டன் ஹெல்ப் பண்ணுதோ அதே மாதிரி சீலம் அப்படின்றது அந்த அந்த நம்ம சொன்ன அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எர்த்வார்ம்ல வந்து ஒரு ஸ்கெலிட்டன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாதிரி ஒரு மூவ்மெண்ட்டுக்காக, லோகோமோஷனுக்காக அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் யூ கேன் see here invisible coelomocytes. Coelomocytes மீன்ஸ் சைட் அப்படின்னா செல். ஓகே, CYTES எந்த இடத்துல வருதோ அதோட மீனிங் பாத்தீங்கன்னா செல்ஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ சீரம்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா they play a very major role in regeneration, immunity and wound healing. இப்ப நம்ம பாடியில ஏதாவது நமக்கு ஸ்கின்ல ஏதாவது டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you know that skin also having the regeneration capacity. ஸோ நமக்கு நியூ ஸ்கின் வளர ஆரம்பிக்கும். and then we also have some better immunity and wound healing இருக்கும். wound healing பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமாவே அது வந்து சரியாகும் இல்லையா. it depends on the wound size. காயத்தோட அளவுன்றது பொறுத்து தான் இருக்கு. ஸோ அதனால இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அனிமல்ஸ்க்குமே வந்து இந்த 3 கேரக்டருமே இருக்கு. பட் இந்த கேரக்டர் எல்லாமே எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன சீலோம்ல இருக்கு. பிகாஸ் சீலோம்ல சீலமிக் ஃப்ளூயிட் இருக்கு. அந்த சீலமிக் ஃப்ளூயிட்ல வேற எதுவும் கிடையாது, சீலோம் செல்ஸ் தான் இருக்கு. அந்த செல்ஸை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா ரீஜெனரேஷன், இம்யூனிட்டி, wound healing இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே அது பண்ணுது நம்ம சொல்லலாம். And the coelomic fluid of the earthworm is milky and alkaline. எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா மில்கி, பிகாஸ் coelomic fluid வந்து மில்கி மீன்ஸ் ஒரு மாதிரி லைக் பால் எந்த கலர்ல இருக்குமோ அதே ரொம்ப ஒயிட்டிஷ் கிடையாது, somewhat லைக் ஒயிட் கலர்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் ஆல்கலின், ஆல்கலின் மீன்ஸ் அதோட pH பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ல தான் இருக்கு, பேசிக்ல தான் இருக்கு. தட் இஸ் above 7ல இருந்து 9க்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். which consists of அதுல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா granulocytes and eliocytes இருக்கு, and amoebocytes, mucocytes and leukocytes. even WBC கூட இதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. granulocytes or eliocytes both have the same meaning. இந்த granulocytes already last chapter explain பண்ணிருக்கோம். WBC நம்ம சொல்லும்போது like granulocytes and A granulocytes சொல்லி explain பண்ணேன். I hope you might remember now. அதுதான் ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அமீபோசைட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in amoebocytes it doesn't having any specific shape, shapeless ஆ இருக்கும். மியூகோசைட்ஸ் மூலமா தான் அந்த அனிமல் வந்து மியூக்கஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நம்ம சொல்லலாம். and leukocytes they are having nothing but WBC. okay, and next we are going to see about the next one is the digestive system in earthworm. earthwormல இருக்கக்கூடிய digestive system தான் நம்ம பார்க்க போறோம். The digestive system of the earthworm consists of alimentary canal and digestive glands. Digestive system அப்படின்னு நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து வருதுனாலே அதோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா starting from mouth to anus. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா digestive system அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். and the alimentary canalனாலும் digestive systemனாலும் சேம் மீனிங் தான். கட் அப்படின்னு சொன்னாலும் alimentary canalனாலும் அதுவும் சேம் மீனிங் தான். ஓகே, so do not get confusion with these terms. and the alimentary canal அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா it runs as a straight tube. நம்ம பாடியில இருக்கிற மாதிரியே தான், பட் at the same time we are having like coiled structure. ஸ்டொமக் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் coiled like ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட் டியூப் நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் எர்த்வார்ம்ல இருக்கக்கூடிய டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is a somewhat straight tube throughout the length of the body from mouth to anus. see here சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா,
ஸோ மவுத்ல இருந்து ஏனஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. The mouth opens into the buccal cavity. So நம்மளோட mouth பாத்தீங்கன்னா it opens with the we also have that buccal cavity. Nothing but the salivary substance, the enzymes இதெல்லாமே நம்ம சொல்லலாம். So mouth open into the buccal cavity which occupies the first and second segments. அதாவது நம்ம ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன அந்த அதோட பாடி பார்ட்ஸ் படிக்கும் போதே நம்ம சொன்னோம். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செக்மெண்ட்ஸ்ல தான் மவுத் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது டைஜஸ்ட் சிஸ்டம். ஹியர் யூ கேன் see the digest system of earthworm. So the anterior portion, which is the topmost region, here you can see the intestine actually இதுல இருந்து extend ஆகும். Okay, but இங்க பாத்தீங்கன்னா starting from this, the first part is called as a mouth and the buccal cavity, the pharynx region and pharyngeal glands இருக்கு. Glands அப்படினாலே something it maybe secretes. So pharyngeal glands வந்து ஏதாவது chemicals அந்த மாதிரிலாம் secrete பண்ணலாம். And esophagus also present and gizzard. So this is the temporary food storage place அப்படின்னு சொல்லலாம். And intestine இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, பட் எங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா போய்கிட்டே இருக்கும், ஏனஸ் வரைக்கும் இருக்கும். And you know that 14th to 17th segments என்னன்றது நமக்கு தெரியும் கிளிட்டெல்லாம். ஸோ அதை இங்க மென்ஷன் பண்ணல. ஜஸ்ட் we are நம்ம வந்து எந்த டாபிக்ஸ் பாக்குறோமோ அதோட பார்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். ஓகே, and then next one, the buccal cavity leads into a thick muscular pharynx. Okay, so buccal cavity la irundhu or muscular pharynx region irukku which occupies third and fourth segments and is surrounded by the pharyngeal glands or pharyngeal glands ala cover pannirukku solana. A small narrow tube esophagus lies in the fifth segment. Then third and fourth la வந்து நமக்கு இந்த pharynx cover ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா fifth segment la esophagus cover ஆகுது and continues into a muscle gizzard in the sixth segment. See, அந்த segments எல்லாமே continuous-ஆ வந்துகிட்டே இருக்கு. And the gizzard helps in the grinding of soil particles and decaying leaves. So இந்த இடத்துல வந்து நம்ம gizzard நம்ம சொல்லும்போது பொதுவா வந்து ஃபுட்டை ஸ்டோரேஜ் பண்ற சொன்னோம். பட் எர்த்வார்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா they used to grind the soil particles. ஸோ ஃபுட்டோட வந்து வரக்கூடிய அந்த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த டிகேயிங் லீவ்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலா கிரைண்ட் பண்றதுக்காக இது இருக்குன்னு சொல்லலாம். அண்ட் இன்டெஸ்டைன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த 7th segment and continues to the last segment. ஸோ லாஸ்ட் செக்மெண்ட் வரைக்கும் 7th இருந்து லாஸ்ட் செக்மெண்ட்ஸ் வரைக்குமே என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டெஸ்டைன் வந்து இருக்குன்னு சொல்லலாம். அண்ட் see the கண்டினியூஸா அதோட செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்து வந்துட்டு இருக்கு. தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்ல we have seen like muscular pharynx இருக்கு. And fifth segment la esophagus, sixth segment la gizzard, and the 7th segment la they have intestine. So each and every organ is continued by the like consequence அடுத்து வரக்கூடிய அந்த segments la இருக்கு நம்ம சொல்லலாம். The same diagram because book endthலயே வந்து clear pictures கிடைக்கல. So I took that picture from your textbook only. So unga textbook la irundha eduthirken and I hope you may understand that also. The next is enna pathina the dorsal wall of the intestine is folded into cavity. Okay, so dorsal wall of the intestine na adha mudugu adha dorsal nale back da nama solluvom. Ventrum means belly, ventral na belly na ungalku solli irukken. And dorsal wall of intestine pathina folded into cavity as திப்ளோசோல். ஸோ திப்ளோசோல் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் ஃபோல்ட் கண்டெய்ன்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ். இதுல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இன்க்ரீசஸ் த அப்சார்ப்டிவ் ஏரியா ஆஃப் த இன்டெஸ்டைன். ஸோ இந்த பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டெஸ்டைன்ல வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏரியாவோட கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது அதுக்கு ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால வந்து பெட்டரா வந்து அதோட டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். The inner epithelium consists of columnar cells and glandular cells. So inner epithelium na நம்ம சொன்ன அந்த epithelium க்கு inner side பாத்தீங்கன்னா they are having a epidermis and a cuticle also. Okay, so epithelium இருக்கு. epitheliumல வந்து அந்த columnar cells இருக்கு and glandular cells இருக்கு. The alimentary canal opens to the exterior through the anus. So mouthல start பண்ண digest system எர்த்வார்ம்ல மவுத்ல ஸ்டார்ட் பண்ண டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் எந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் கம்ப்ளீட்ஸ் வித் த
ஏனஸ்ல கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். And you can see here the pharyngeal glands இருக்கு. And இந்த segments complete போயிட்டு இருக்கும் because you know that 190 ல இருந்து 200 segments வரைக்கும் ஒரு earthworm நம்ம கேப்சர் பண்ணி ஒரு பிக்டோரியல்ல நம்மளால போட முடியாது. ஸோ அதனால தான் இங்க ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. And next we are going to see about the next point is ingested organic rich soil. Because soil is nothing but organic compound. Like எதை வந்து நம்ம ஆர்கானிக் எதை வந்து இன்ஆர்கானிக் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆர்கானிக் சொல்லக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல கார்பன் இருக்குது அப்படின்னாலே அது ஆர்கானிக். ஓகே, கார்பன் இருந்தா அது ஆர்கானிக். இன்ஆர்கானிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் இஸ் இன்ஆர்கானிக், சோடியம் இஸ் இன்ஆர்கானிக், மெக்னீசியம் இஸ் இன்ஆர்கானிக். ஸோ இதெல்லாமே இதுல வந்து கார்பன் அப்படின்றது அதுல கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து நம்ம இன்ஆர்கானிக் சொல்லுவோம். ஆர்கானிக்ன்றது ஆக்சிஜன் கார்பன் உள்ளதை நம்ம வந்து ஆர்கானிக் சொல்லுவோம். The ingested organic rich soil passes through the digestive tract where digestive enzymes break down complex food into the smaller absorbable units. So இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த டைஜஸ்ட் என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we know that நம்ம பாடியில் நடக்கக்கூடிய அதே மெக்கானிசம் தான். இப்போ நம்ம ஃபுட் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா the large particles get converted into the smaller particles with the help of enzymes, right? Enzymatic action ஆல் நடக்கும். அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது. The simpler molecules are absorbed through the intestinal membrane and are utilized. So intestinal membrane அப்படின்னு தனியா இருக்கு. அந்த intestinal membrane மூலமா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, simpler molecules எல்லாமே ஈஸியா அப்சர்வ் ஆகுது அண்ட் அது வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகுது. கடைசியா வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுது. ஒன்ஸ் அது அப்சார்ப்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமாவே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பாடி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். எப்படி நம்ம பாடியில மெக்கானிசம் நடக்குதோ அதே மாதிரி தான் இதுலயும் நடக்குது. And the next point is the undigested particles along with earth are passed through the anus. So anus மூலமா undigest பண்ணாத particles எல்லாமே excrete ஆகுது. That is called as a worm castings. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதோட வேஸ்ட் மெட்டீரியல் worm casting சொல்றோம், இல்லைன்னா wormic cast அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த wormic cast இந்த worm cast ரெண்டுமே சேம் மீனிங் தான். ரெண்டுமே வந்து நம்ம மென்யூரா யூஸ் பண்ணலாம். லைக் அந்த சாயிலுக்காக இல்லைன்னா வந்து அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், நம்மளோட ஃபீல்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். The pharyngeal or salivary gland cells and the glandular cells of the intestine are supposed to be digestive glands. They're digestive gland abdinale because they are secreting something, right? They are secreting enzymes, they are secreting the proteins in the form of enzyme. And the enzyme மூலமா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா enzymatic action நடக்கிறதுனால so we can the large particles get converted into smaller particles easily, right? So we secrete digestive enzyme for digestion of food purpose காக இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம். And before we go to the next system, we will see the intestinal CK. So intestinal CK என்றது நம்ம பார்த்திருக்கோம். பட் நம்ம இந்த லைக் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம லாம்பிட்டோ மௌரிடே ஸ்பீஷிஸ்ல இந்த CKன்றது கிடையாது. இதனா வந்து மெட்டாஃபிர் போஸ்துமால இருக்கு நம்ம சொல்லியிருந்தோம், கரெக்டா? ஸோ in மெட்டாஃபிரே போஸ்துமா the 26th segmentல வந்து has a pair of a short conical outgrowth called intestinal CK. Actually 26th segmentல இதுல இருக்கு. It is extended anteriorly up to 22nd segment வரைக்கும். Anterior na 26th ல start ஆகி, see imagine this is the 26th segment. Okay, so anterior ல இங்க 22 இருக்கு, நீங்க imagine பண்ணுங்க. So the 26th ல start ஆகி just a minute. So the 26th ல start ஆகி என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா anterior side. So இது anterior na top நம்ம சொல்லுவோம், posterior na bottom. So நம்ம இங்க சொல்லக்கூடிய anterior என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எர்த்தோமோட ஹெட் அண்ட் போஸ்டீரியர் சொல்றது எர்த்தோமோட ஏனஸ். ஓகே, ஸோ ஏனஸ் தான் லாஸ்ட். ஸோ இந்த 26ல ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த 22ல அப்வர்ட்ல ஆக்சுவலா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது தான் அந்த இன்டர்னல் CK நம்ம சொல்லியிருக்கோம். தீஸ் ஆர் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் அண்ட் செக்ரிட் அண்ட் அமைலோலைட்டிக். இட்ஸ் அமைலோனாலே வந்து கார்போஹைட்ரேட்னு அர்த்தம். ஓகே, லைட்டிக் மீன்ஸ் பிரேக்கிங். லைட்டிக்னா பிரேக் பண்ணக்கூடியது.
for the digestion of starch for the digestion of starch பொதுவா இந்த நிறைய ஒரு சில கார்போஹைட்ரேட் நம்ம சொல்லுவோம் பட் இங்க வந்து ஸ்டார்ச் கொடுத்துருவோம் so both are same confusion வேண்டாம் the interstitial CK are not present in many species of earthworm such as Lampeter mauriti so இது வந்து இந்த interstitial CK அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து it is a special for the metaphor posthumaவே நம்ம சொல்லலாம் because Lampeter mauritiக்கு அது கிடையாது. Okay students, we will continue the next respiratory system in the upcoming class and thank you students.